नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत ते डेनमार्क ने आपसी सहयोग वधाउण संबंधी 4 समझौतियां ते दस्तखत कीते। पूर्वी लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा बारे विवाद अते बाकी रहिंदियां थावां तो फौजां हटाउण दी प्रक्रिया नूं अगे वधाउण लई भारत अते चीन विचाले उच्च पद्धरी सैनिक गलबात भलके होवेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री खेतर की रक्षा किए बगैर अंदरूनी ते बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करना संभव नहीं है। प्रसार भारती ने दूरदर्शन ते ऑल इंडिया रेडियो विच प्रसारण सुधारां तहत एनालॉग टैरेस्ट्रीयल टीवी ट्रांसमीटर बंद करन नूं कुछ मीडिया वर्गां वल्लों गलत तरीके नाल पेश करन बारे स्पष्टीकरण दिता। ते अंदरूनी कलेश अते लीडरशिप नूं लैके उठ रहे सवालों दरमियान कांग्रेस पार्टी ने 16 अक्तूबर नूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ते डेनमार्क ने आपसी सहयोग वधाउण संबंधी अज 4 समझौतियां ते दस्तखत कीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उन्हां दी डेनमार्क हमअहदा मैडे फ्रेडरिक्सन ने नवी दिल्ली विच होई दुवल्ली गलबात तो बाद इन्हां समझौतियां ते दस्तखत कीते। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन की अगवाई विच आई डेलीगेशन नाल चर्चा दौरान यह फैसला लिया गया कि असीं अपने सहयोग के दायरे का निरंतर विस्तार करते रहांगे, उस विच नवीआं उचाइयां जोड़ते रहांगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री नाल सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विच खेती उत्पादकता अते किसानां दी आमदन वधाउण लई खेती संबंधी तकनोलॉजी विच भी असीं सहयोग करन दा फैसला कीता है। इस तहत खुराक संभाल, कोल्ड चेन, फूड प्रोसैसिंग, खादां, मच्छी पालन आदि खेतरां विच तकनोलॉजी ते काम कीता जावेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, फूड प्रोसैसिंग, लॉजिस्टिक, मूल ढांचा, मशीनरी ते सॉफ्टवेयर आदि अनेक खेतरां विच डेनमार्क दीआं कंपनियां लंबे समय तो भारत विच काम कर रही ने। उन्होंने ना सिर्फ मेक इन इंडिया सगों भारत विच विश्व लई उत्पादन नूं सफल बनाउण विच भी महत्वपूर्ण योगदान दिता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई 1 साल पहलां वर्चुअल शिखर सम्मेलन दौरान भारत अते डेनमार्क विचाले ग्रीन रणनीतिक भाईवाली स्थापित करने का इतिहासिक फैसला किया गया सी। ये दोवें देशों की दूरगामी सोच ते वातावरण संबंधी सन्मान का प्रतीक है। पूर्वी लद्दाख विच असल कंट्रोल रेखा बारे विवाद अते बाकी रहिंदियां थावां तो फौजां हटाउण दी प्रक्रिया नूं अगे वधाउण लई भारत अते चीन विचाले उच्च पद्धरी सैनिक गलबात भलके होवेगी। मन्निया जा रहा है कि भारत दे लद्दाख कोर कमांडर ते चीनी दखन शिनजियांग फौजी जिला कमांडर विचाले चुशूल विच यह मीटिंग होनी है। अधिकारियों अनुसार दोवें धिरां ने 13वें गेड़ की फौजी वार्ता दीआं तैयारियां तहत वेरविआं दा लैण देण कीता है तां जो खड़ोत वालियां बाकी थावां ते तणाव खत्म करन ते जोर दिता जा सके। फौजी सूत्रां ने कहा है कि कोर कमांडर पद्धरी गलबात दे अगले दौर विच हॉट स्प्रिंग ते कुछ होर खेतरां तो फौज नूं पिछे हटाउण ते चर्चा होण दी उम्मीद है। जिक्रयोग है कि भारत ने वख-वख पद्धरां ते साफ कर दिता है कि सीमा ते ज्यों दी त्यों स्थिति विच कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत कूटनीतिक पद्धर ते चीन नूं भी लगातार यह संदेश दे रहा है। इस दे नाल ही चीन दे हमलावर रवैये नाल नजिठण दी रणनीति इस समय भारत लई मुख मुद्दा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री खेतर की रक्षा किए बगैर अंदरूनी ते बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करना संभव नहीं है। भारतीय तट रक्षक गार्ड के मैडल प्रदान करने संबंधी नवी दिल्ली विच करवाए समागम दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समुद्री खेतर नूं सुरक्षित अते प्रदूषण मुक्त रखण नाल सुरक्षा के नाल-नाल आर्थिक विकास की भी पक्की व्यवस्था हो जाती है। उन्होंने दस्सिया कि पहलां जिथे भारतीय तट रक्षक गार्ड कोल 4 तो 6 किश्तियां हुंदियां सी, उत्थे अज उस दे बेड़े विच 150 तो ज्यादा जहाज ते 66 हवाई जहाज ने ते भारतीय जल सेना की गिनती विश्व दीआं बेहतरीन सेनावां विच कीती जांदी है। रक्षा मंत्री ने इस मौके भारतीय तट रक्षक गार्ड के अधिकारियों नूं वीरता ते योग्यता सेवा मैडल प्रदान किए। एक राइजिंग मैरीटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है। इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर, सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ
इंश्योर करता है। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਲੌਗ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਏ। ਉਹ 1919 ਦੇ ਕਠੋਰ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਜਨਵਰੀ 1888 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੁੱਧੀ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ PhD ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਜਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਿਚਲੂ 1913 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ बहुत परवान चढ़ा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए। यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए। किचलू महात्मा गांधी ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਚ 1919 ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 30 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਚਲੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਬੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਉੱਤੇ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1919 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਹ 1952 ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1942 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਝੰਡਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 26 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇਵੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਲਾ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਸਤਿਆਵਤੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਆਵਤੀ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਝੂਲਦਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਸੇਠੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।